Geography will have world geography and Indian geography. So world geography consists of introduction, what is geography, the solar system, the earth, solar and lunar eclipse, tides, atmosphere, hydrosphere, ocean, rocket system, movement, soils, agriculture, grasslands, minerals, deserts, world lakes, important seas in the world, world rivers, important islands, world mountains, economic geography, human geography. So these are the topics in geography, world geography. Now, especially ikkada bandevu iga Indian geography da bandevu andra Indian geography will have introduction, physical features of India, river system, climate, rainfall and pattern distribution, soils, natural vegetation, wildlife, agriculture in India, irrigation, minerals, industries, transportation, introduction to physical features of India, river systems, climate, rainfall patterns and distribution, soils, natural vegetation, wildlife, agriculture in India, irrigation in India, minerals, industries and transportation. So geography and the barbari. Okay. So geography, the world geography and the Indian geography. The questions will be mostly asked on Indian geography. ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ geography ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಲತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ geography ಬಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಿಳಿಲತ್ತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ geography ಬಿ ಥೋಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ geography ದಾಗಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಇಂಡಿಯನ್ geography ದಾಗಿಂದ ಬರ್ತದ. ಮತ್ತ ನಮ್ದು ಏನಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ. So what is geography? The word geography has evolved from the two Greek words. One is geo and another one is graphian. So it is the geography is taken from Greek word that is geo and graphian. Okay, geo means the earth. Graphian means to write on earth. Okay, the earth to write. Okay, geo means the earth. Graphian means to write. So geography literally means to write about the earth. Geography means to write about the earth. So in general, geography is the study of the earth. See, generally now nodbekitta geography andre enri geo means earth, study of earth is nothing but geography. Now earth ಬಗ್ಗೆ study ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ geography especially. So hence we will be reading about lithosphere, that is solid earth crust, atmosphere, gases, hydrosphere. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ಲತ್ತೀವ್ರಿ, ಅರ್ತ್ ಎದ್ರಲಿಂದ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಂದ್ರಿ. ಅರ್ತ್ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅವ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಅವ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Hydro means water, atmosphere means the gases, lithosphere means the solid earth. So Greek scholars are considered to be the earliest geographers. So Hecataeus and Theophrastus are considered to be the earliest geographers. So Kant defined geography as the chronological science. This is not that much important. Okay. Okay, fine. So that was the introduction of geography. We'll move directly to the topics. That is the first topic, that is first topic, that is called the solar system. So nam earth elladri, earth ell locate aginde helboda ನೀವು? Where earth is located? In the solar system. Earth is located in the solar system. So what is solar system? Solar system is consisting of sun in the center and all planets revolving around the sun. These all are the planets which are revolving around the sun. So this is called solar system. Solar system andre sun bandri adraga ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಲ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾಗ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅವ, the sun ada, the moon. Solar system consists of planets, the sun and the moon. Solar system. So planets ಎಷ್ಟವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? Planets ಎಷ್ಟವ ಅಂತಂದ್ರ Mercury,
ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀನಸ್ ಅದ, ಥರ್ಡ್ ಅರ್ತ್ ಅದ, ಫೋರ್ತ್ ಮಾರ್ಸ್ ಅದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಜುಪಿಟರ್ ಅದ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ, ಸೆವೆಂತ್ ಯುರೇನಸ್ ಅದ, ಏಟ್ತ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಅದ ರೀ. ಪ್ಲೇಟೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತೆಗ್ದಾರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಟೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟವ್ರಿ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ಪೈಲೆ 9 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, 8 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿ. ಸೊ ದ ಸನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಸನ್ನು ದನ್ನು ಈಸ್ಟ್ ಅವರಿ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ, ದ ಸನ್ನು, ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೂನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೇನಿರ್ತದ? ಸೊ ದ ಸನ್ ಪ್ಲಸ್ the 9 planets plus the satellites of the planets plus the asteroids. So ಏತನೇನು ನೋಡಿದೇವ್ರಿ? ಸನ್ ನೋಡಿದೆವು, ಸನ್ ಅದ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅವ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅರ, ಮತ್ತೇನೇನು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟಿರೈಟ್ಸ್, ಕಾಮೆಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಡಸ್ಟ್. ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೀಟಿರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಟರ್ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಡಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, these all will study, don't worry about that. Okay, plasma, the electrically charged gases. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ electrically charged gases ಇದೆ. The 8th and 9th planets are Mercury, Venus. 1 minute. The 8th and the 8 out of 9 planets are 8 out of 9 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Plato is not there. Plato has been removed. So Plato ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ the Plato lost the status of planet in the year 2006. 2006 ಒಳಗ ಪ್ಲೇಟೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ? ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ 2006 ಪೈಲೆ. ಆಮೇಲೆ 2006 ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಪ್ಲೇಟೋದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಂಬ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಯನ್. ಓಕೆ, IAU. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಯನ್. So the Plato has been named as dwarf planet. ಅದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನಿಕ್ತಿರಿ? ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಣ್ಣದು. ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಪ್ಲೇಟೋದ ಹೆಸರು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರಿ. Next is, according to the new definition given by International Astronomical Union in the 2006, a planet is a celestial body that is in orbit around the sun. 2006 ಒಳಗ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಯಾರು? IAU ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅದು ಸನ್ನಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸನ್ನಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ಇದು ಸನ್ ಅದ ರೀ, ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಇದು ಸನ್ ಅದ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಶುಡ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸನ್ನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿ. ಒಂದ್ ತಲೆಗೆ ಯಾವ್ದು ನಿಂತಿರ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅನ್ಬಿಡೋದು. ಅದು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್. It should orbit around the sun. So as sufficient mass of its self gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydraulic equilibrium that is nearly round shape. ಅದ್ರದ್ದು ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೇಪು, ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅದ್ರ ಶೇಪು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಪೂರಾ ಹಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಹೆಂಗೋ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಲಿಪ್ಸ್ ದಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂಬಲು. ಅದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ನಾಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಅದ್ರದೇನ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅದ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ. ಅರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ. ಈಗ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಲ ಕಿಲ್ಲೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದ ಏನೋ ಅದ. ಅರ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ತಿನ ಬಲ್ಲದಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಅದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಎಳ್ಕೋತದ. ಅರ್ಥ ಯಾವ್ದ್ ಬಿ ಚೀಸ್ ನಾವ್ ಮ್ಯಾಲ ಹಾರ್ಲಕ್ ಐತೇನ್ರಿ, ನಾವ್ ಅರ್ತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಕ್ ಐತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಎಳ್ಕೋತದ. ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅರ್ತಿನ. ಸೊ ಹಂಗ ಅರ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ಬಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ, ಏನ್ ಬಿ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಲತ್ತದ, ತಿಂದಾಕ್ಲತ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಲ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಪವರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತ. ಸನಿ ಏನ್ ಬಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಂತ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಲ್ ಪವರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ಅದು ಸನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಸನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರೆ? ಅದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ನಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತಾವ,
ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದು ಅದು ಎಳ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ರಾವಿಟಿಲಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ these all things are given in 2006. So next, the planets have no light of their own. Planets ಗೆ ಲೈಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಓನ್ ಲೈಟ್ ಇರಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸನ್ ನೋಡಿ, ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್. ಸನ್ ಏನಾದ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಿಡಲ್ ಯಾರ್ರಿ? ಸನ್. ಸನ್ 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 ಏನದ ರೀ? ಸನ್ ಏನದ? ಸ್ಟಾರ್ ಅದ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 8 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ. 8 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ. ಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗತ್ತವ? ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರ ಅವ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಬಲ್ ಈಗ ಸನ್ನಿನ ಬಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಓನ್ ಲೈಟ್ ಅದ ರೀ. ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲೈಟ್, ಬಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂತ ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಶೈನ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅವು ಬಿ ಶೈನ್ ಆಯ್ತಾವ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಶೈನ್ ಆಯ್ತಾವ, ಖಾಲಿ ಸನ್ಸ್ ಶೈನ್ ಆಗ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಓನ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ದೇ ಟೇಕ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್. ಅವ್ರ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತಾವ? ಸನ್ ಬಲ್ ತಗೋತಾವ ಲೈಟ್. ಅದೇ ಲೈಟಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ರಾತ್ರಿ. ಓಕೆ, so all planets move on their axis from west to east. west to east ಅಂತಾರ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಏನದ ರೀ? ವೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಅದ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಅದ ಮ್ಯಾಲ, ಇದು ಸೌತ್ ಅದ ಕೆಳಗ. ಸೊ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತಿರ್ಬೇಕು? ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಆಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳು ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಎರಡು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳು ವೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಯುರೇನಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್. ಇವು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳು ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಗ್ತಾವ್ರಿ. ಬಟ್ ವೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಯುರೇನಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಯುರೇನಸ್ ಇವೆರಡು ಹಿಂಗ್ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ವೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಯುರೇನಸ್ ದೇ ರಿವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. So the planets revolve around the sun in elliptical orbit. Planets hang ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಲು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಕೋರಿ. ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅದ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಸನ್ ಅದ. This is sun again. They are not revolving in circular orbit. This is called circular orbit. How is ellipse? Ellipse is like this. Ellipse ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂಥ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅದು ತಿರುಗದು. ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ತಿರುಗಾಡಲು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ನ ತಿರುಗಾಡ್ತಾವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಚಪ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವ ಆರ್ಬಿಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲಿಪ್ಸ್, ಹೈಪರ್ಬೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಇದು ಇಲಿಪ್ಸ್ ಅದ. ಹೈಪರ್ಬೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಲಿಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲ್, ಆ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಕಲ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ರಿ. ಸನ್ ಈ ಜಾಗದಾಗ ಇದ್ದಿ, ಈ ಜಾಗದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪಾತ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಇಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಇರ್ತದ ಹಿಂಗ್. ಓಕೆ, so next point is, so planets revolve in elliptical orbit. Each planet takes different time to complete the orbit around the sun. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಚ್ಚದಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದು ಸನ್ ಅದ ರೀ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಗ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಎರಡು ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಮೂರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಇದ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಇದ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದ್ ವರ್ಷದಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು 10 ವರ್ಷ ತಗೋತ, ಇದು 1000 ವರ್ಷ ತಗೋತದೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮಕ್ಳು. ಸೊ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಟೈಮ್ ಅದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅವ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಸೊ ಈಚ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಬಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ಇದು ಸನ್ ಅದ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ earth is, all planets are revolving. Earth is third planet, remember, Earth is third planet. So all planets are revolving. Earth ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಸರು? ಮೂನ್. ಇದೇನದ ರೀ? ಮೂನ್ ಅದ. ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರು ತಿರುಗ್ಲತ್ತಾರ? ಮೂನ್ ತಿರುಗ್ಲತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಅರ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತದ? ಸನ್ನಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗ್ಲತ್ತದ. ಬಟ್ ಅರ್ತಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗದ್ ಬಿ ಅದ. ಯಾವುದು? ಮೂನ್ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೂನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೂನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೂನ್? ಮೂನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸರ್ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವೇನೋ ಅವಕ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇವ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ನಾವೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತೇವಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ, ಅವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅವ. ಅವು ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ತಿರುಗ್ತಾವ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಿ.
ಬಟ್ ಇದು ಮೂನ್ ಏನದ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅದ. ಸೊ the objects which are revolving around the planets are called satellites. The objects which are revolving around the sun is called, around the star is called ಇದು ಏನಂತೇವೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತೇವು. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗೋಕ ಸನ್ ಅಂತೇವು. ಸಾರಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗೋಕ ಮೂನ್ ಅಂತೇವೆ. ತಿಳಿತು? ಅಂಜಲಿ, ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಸಾರಿ ಗೀತಾ. ಹಾ ರೀ ಸರ್. ಫರೀನ್, हाँ नहीं दे रहा है क्या? फोन रख के गया कहाँ तो? नहीं सर, सुनाई दे रहा. इजी है ना? हाँ. Okay. So each planet takes different time to complete. Satellites revolve around the planet. Nam moon inadari Earth natural satellite ada. Okay na? So Jupiter has 63 satellites. No, nam Earth one satellite ada, adu moon ada. But Jupiter has 63 satellites. So highest number of satellites for the planet. Question sign martha exam daga. Which planet is having highest number of satellites? That is Jupiter. Question को solar system में बरलन थ्रो को भी देख सांपर बहुत दांत पेपर भी question क्या हो भी बरता अल्लाह important question चले केल बिटर अल्लाह अंदर hard question चले केले रिक्टा फिर इगला simple question सी के मुँह अगला तक लोग maximum competitive exam में simple questions. So Earth has only one satellite, that is Moon. Earth one the satellite ada, that is Moon. But Jupiter is having 63 satellites. So do all planets have satellites? So all planets have satellites irtavenri? No, all planets do not have satellite. Remember, no, the two planets that are nearer to the sun have no planets. Allakinta near ena nodi sun ada. Sun agadu first, second. Nearest two planets ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ತ್ ಗೆ ಅದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ತ್ ಗೆ ಒಂದದ. ನೀವು ಹಂಗೆ ದ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾರ್ರಿ ಅವರು? ಎರಡು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಂಡ್ ವೀನಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Mercury and Venus have no satellites. These are the first two planets from the sun. So next, the sun is the center of the solar system. Sun is center of the solar system. This is the solar system. Solar system ada pura idondu system. Sun is the center of the planets. Sun is the the sun is the largest body in the solar system. Solar system the ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು? sun ಅದರಿ. Sun ಏನದ ಸ್ಟಾರ್ ಅದ. ಸ್ಟಾರಿಗೆ ಪ್ಲಾನೆಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇರಲ್ರಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರಿಗೆ ಪ್ಲಾನಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರೋದು. ಇದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಅದ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅದ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತೇನ್ ಚುಕ್ಕಿ? ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಿ ಇರಲ್ವ್ರಿ? ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇರಲ್. ಒಂದ್ ಸನ್ನಿಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನೆಟಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟಾರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನೆಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮುಂದ ಒಂದ್ ಸ್ಟಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವು ಇರ್ತವ್ರಿ. ಎಷ್ಟು? ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಗರ್. ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ಇದು ನಮ್ ಪೂರಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಅದ. ಭಾಲ್ಕಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಪೂರಾ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದು ಆಂಟ್ ತಕೋರಿ, ಇರು ತಕೋರಿ. ಇರು ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಪೂರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸೈಜ್ ಹಂಗ. ಸೊ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್. ಸನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬಿಗ್. Sun is so big. Stars are so big. They are very very big objects. So the distance of the sun from the earth is okay, 1500 crores kilometer. 1500 crore ಅದಲ್ರಿ, ಇದು ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, 15 crore kilometer. ಓಕೆ, ಓಕೆ 15 crore kilometer, 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನದ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಸನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ತಿಗೆ. ತಿಳ್ಕೊರಿ,
15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ಲಿಂದ ಬೀದರ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದ? 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದ. 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಬೀದರ್. 800 ಇಲ್ಲಿ 15 ಕರೋಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತನ ಹೋಗ್ಲಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಯ್ತದೇನ್ರಿ? ಅರ್ಥಲಿಂದ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟೇವಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಸನ್ನಿಗ್ ಮುಟ್ಲಕ್ ನಮಗ್ ಹಜಾರೋ ವರ್ಷ ಹತ್ತಾವ್, ಹಜಾರೋ ವರ್ಷ. ನೀವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತಕೊಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ನೀವು ರಾಕೆಟ್ ದಾಗ ಕುಂತ ಹೋದ್ರ ಬಿ ಹಜಾರೋ ವರ್ಷ ಬೇಕು ಸನ್ನಿಗ್ ಮುಟ್ಲಕ್. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಹತ್ತಾವ್, 5 ವರ್ಷ ಆಗಿನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾರ್. ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್. The Mercury and the Venus that are nearer to the sun are called inferior planets. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬಲ್ಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಗಿದನು ಸುಪೀರಿಯರ್. Inferior, superior. All other planets are called greater distance from the sun, or they are called superior. ಸನ್ಲಿಂದ ದೂರ ಇದನಕ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತೇವ್, ಸನ್ಲಿಂದ ಸನಿ ದಿನಕ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತೇವ್. Celestial bodies ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, the sun and the moon and all the objects that shine in the sky are called celestial bodies. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡಿಗಳು, ಅದು ಸನ್ ಇರ್ಲಿ, ಮೂನ್ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಸ್ಕೈ ಒಳಗ ಅದು ಶೈನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಸ್ಕೈ ಒಳಗ ಅದ ಅಂದ್ರ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸನ್ is celestial body or not? Moon is celestial body or not? Objects, any objects are celestial body or not? Yes, any object which is there in the space is called celestial body. Sky ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ? ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. celestial body. They are made up of gases. Gases ಲಿಂದ ಇರಬಹುದು, emit heat and light in large amount. ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ? celestial ಬಾಡಿಗಳು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾವ. heat to light, maximum number of heat and light they release. They are called stars. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಹೊರಗ್ ಬಿಡ್ಲತ್ತವ ಅಂದ್ರ ಅವೇನಿರ್ತಾವ? ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಕಲ್ಲಿಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಲಿಂದ ಮಾಡಿದಿರಲ್ರಿ, ಅದೇ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಂದ ಮಾಡಿದಿರ್ತದ. ಅದ್ರಾಗ ಹೀಟು ಮತ್ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, 15 ಕರೋಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ರ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ಏಟ್ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತು. ಸನ್ನಿದ್ ಏಟ್ ಹೀಟ್ ಅದ ಗೊತ್ತದ? ಸುಟ್ಟೈತವ ನಾವು ಬ್ಯಾಸ್ಗಿದಾಗ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, 38, 40. ಸೊ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್. ಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅದ. ಸೊ ದ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅದ, ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಹೀಟು ಲೈಟ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತೇವು. ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವ್ರಿ ನಾವು? ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತೇವ್. ನೋಡ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗೆ ಹೀಟು ಲೈಟು ಇರಲ್ಲ. ಸನ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಟು ಲೈಟು ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಹೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಂಡರ್. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಂಡರ್. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. The word planet means the wonder. Billions of stars put together called galaxy. Millions of such galaxies are called universe. So our solar system lies in the Milky Way. Now ಯಾವ galaxy ದಾಗಿದ್ದೇವ್ರಿ? Milky Way galaxy ದಾಗಿದ್ದೇವೆ. Earth is present in a galaxy called Milky Way or Akashaganga. ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಸರೇನು? ಆಕಾಶಗಂಗಾ ಅಂತೇವು, ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಅಂತೇವು. ನಾವು ಯಾವ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ದಾಗಿದ್ದೇವ್ರಿ? ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್, ಹಿಂಗ್ ಸನಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳವ. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್, ಹಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಕರೀತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್? The most easily recognizable constellation is the small bear. ಅದರ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಯರ್ or ಸಪ್ತರಿಷಿ. ಸಪ್ತರಿಷಿ is the clearly visible constellation to us. ಸಪ್ತರಿಷಿ. So north star and pole star, ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಸ್ಕೈ ಒಳಗ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತದ್ರಿ. ಆ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಗ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ಸಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಬಿಗ್ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್. ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್.